अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा, आज हम एसएसएलसी का सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का एक अहम ही लेसन जिसका नाम असी मसी कृषि, जो कि डॉक्टर श्री पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी गुरु का लिखा हुआ एक बहुत ही अहम लेसन है। इस लेसन के तहत हम उन तमाम सवालों के जवाब पढ़ने की, समझने की और याद रखने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, ये जो लेसन है असी मसी कृषि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम में। तो ये लेसन के बारे में हम आज डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों और स्कूल के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए। देखें, सबसे पहले कवि लेखक और परिचय पढ़ेंगे। देखें क्या है। ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು 1951ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ हेडियाल ಎಂಬಲ್ಲಿ जनिसिದರು। जो कि पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी है, वो 1951 में ज़िला हावेरी के रानीबेन्नूर तालुके का एक छोटा सा गांव हेडियाल नामी गांव में पैदा होते हैं। ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಜೀವನ ದರ್ಶನ, ಕೈದಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಮುಂತಾದ कृतिಗಳನ್ನು बरेदिದ್ದಾರೆ। बहुत सारे किताबों को लिखे भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, जो कि जीवन दर्शन है, कई देवीगे और कायक दासोहा, ये तमाम किताबों के मुसन्निफ हैं। नेक्स्ट, ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು पाल पेरिस मुमताज़ प्रशस्तिಗಳು लभिसिವೆ। इनको जो है राज्योत्सव एक आवाज़ एजाज़ से नवाजा गया है, गौरव फेलोशिप से, और इससे भी ये एजाज़ से भी इनको क्या है नवाजा गया है। पॉल हैरिस, ये जो एजाज़ से भी क्या है इनको डॉक्टर पंडित आराध्य शिवाचार्य स्वामी जी को क्या है एजाज़ से नवाजा गया है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಲೇಖಕವನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। अब देखें एक एक करके जो अभ्यास पदगल अर्थ है, वो पदगल अर्थ को क्या है जानने की कोशिश करेंगे। देखें, सबसे पहले क्या है अणेकट्टु। अणेकट्टु मीन्स नदीगे अड्ड कट्टिरुव डैम, जो कि बोलते हैं, जिसे मैं डैम बोलते हैं, जो एक बड़े नदी को क्या है डैम के तौर पर बनते हैं, उसे अणेकट्टू। नेक्स्ट, असी मीन्स खड़ग। असी मीन्स खड़ग। नेक्स्ट, खड़ग बोले तो ना तलवार या फिर जंग। नेक्स्ट क्या है उपेक्ष। उपेक्ष मीन्स तिरस्कार, इनकार करना। नेक्स्ट, कृतज्ञ। कृतज्ञ मीन्स उपकार स्मरण इल्लदिरुववनु, एहसान को भुलाने वाला। नेक्स्ट, दुराक्रमण, मोसद दाड़ी, यानी धोखे से क्या है हमला करना। नेक्स्ट, निराशवादी। निराशवादी मीन्स जीवनದಲ್ಲಿ आसे ಕೆಳೆದುಕೊಂಡವ, यानी दुनिया में किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखना, उम्मीद खो देना। बवणे। बवणे मीन्स ತೊಂದರೆ, यानी कष्ट। कष्ट यानी बुरा हाल, तकलीफ। नेक्स्ट, मसी। मसी मीन्स शाई या फिर साहित्य रचने में तारीख का लिखना। नेक्स्ट, ಮೇಟೆಗಂಬ। ಮೇಟೆಗಂಬ मीन्स ಒಕ್ಕಲು ಕಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸತ್ಪರಿಣಾಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ। ಸತ್ಪರಿಣಾಮ मीन्स ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ। ಅತಿವೃಷ್ಟಿ मीन्स ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು, मतलब हद से ज़्यादा बारिश हो जहाँ पर होता है उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವುದು। ಒಕ್ಕಲಿಗ। ಒಕ್ಕಲಿಗ मीन्स कृषिक, रैत, किसान। गुलाम। गुलाम मीन्स अड़ियालू, गुलामगिरी करना या गुलाम होकर रहना। नश्चर, नशिसु, इಲ್ಲವಾಗು। बजट। बजट अव्ययದ समतुलन पट्टी, जो बजट निकालते हैं रियासत कर्नाटक में या फिर हिंदुस्तान को, जो बजट है जो कि बरस में एक बार जो निकालते हैं उसे बोलते हैं बजट। बिक्कु मीन्स अड़ू, यानी रोना।
मेटी, मेटी मीन्स व्यवसाय यानी ज़राअत करना। राटे, राटे मीन्स चक्र हरित चूपाद तेज तलवार। नेक्स्ट सर्वाधिकारी अधिकार बदलिसुವುದು यानी अधिकार बदलिसुವುದು पूरा क्या है हुकूमत बदल के रखना। नेक्स्ट ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು पूर्णಗೊಳಿಸಿ। ये जो कहावतें दिए गए हैं इनको मुकम्मल करना। देखें क्या है, ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು कालू चाचू। अजीज़ तलबा देखें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इस सवालात के जवाबात देखने से पहले हम यहाँ पर जो मश्क में दिया गया है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए भाषा अभ्यास है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದು ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ। ये जो अल्फाज दिए हैं इनको फोड़ फोड़ कर लिख कर और उसमें जो संधि बनता है उसकी निशानदही कीजिए। देखिए ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು इज इक्वल टू ಒಬ್ಬರು प्लस ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, ये कौन सी संधि है, लोप संधि। नेक्स्ट सर्वाधिकारी, सर्व प्लस अधिकारी, यहाँ पर स्वर्ण दीर्घ संधि क्या है बन रहा है। नेक्स्ट ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಬೆನ್ನು प्लस ಯಲುಬು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು लोप संधि। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह स्वर्ण दीर्घ संधि। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ जो कि अपोजिट वर्ड्स है। देखें प्रगति, ये प्रगति मीन्स विगति। अवलंबने का अपोजिट जो वर्ड है स्वावलंबने, प्रबल दुर्बल, सत्परिणाम दुष्परिणाम, आशावादी निराशावादी, अतिवृष्टि अनावृष्टि। इसी तरीके से ये तमाम भी हैं। ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव रूप बरीरी, ये जो कि जुमले में इस्तेमाल करने के हैं आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव रूप बरीरी। वर्ष वरुष, भूमि भूवि, कते कथे, ಬೇಸಾಯ ವ್ಯವಸಾಯ, ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜ, ಕಾವ್ಯ ಕಬ್ಬ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ इसी तरह ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ पदವನ್ನು बरीरी। मुनासिब अल्फाज से जो है दो जुमलों में दो अल्फाज दिए गए हैं, तीन अल्फाज दिए गए, उसका सही जवाब जो है हमें देखकर लिखना है। देखो असी युद्ध, मसी बोले तो साहित्य। क्रीमी कीट जोड़ू नुड़ी, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ द्विरुक्ति, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ दो बारा है ना, सो द्विरुक्ति। युद्ध जुद्ध, श्री सिरी, योध रक्षणे, रहित उड़ोदू। ऐसे स्तुल्ब। चलिए आप सवालात के जवाब एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप ख्याल से देखकर इन सवालात को जवाबात को याद रखने की कोशिश करें। देखें सवाल एक एक करके पूरे सवालात के जवाबात हैं जो कि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। एक जुमले में जवाब देने के सवालात हैं। नंबर 1, ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। उसका जवाब रहा ಸೈನಿಕ, ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ। ನಂಬರ್ 2, ಹಸಿ ಮಸಿ ಎಂದರೇನು? ಹಸಿ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಸೈನಿಕ, ಮಸಿ ಎಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ। 3, ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಕೃಷಿಕ ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು। 4, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ರಂಗ ಜಂಗಮ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। 5, ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದೆ? ಫಾಲ್
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 6. ಸರ್ವಜ್ಞನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು? ಸರ್ವಜ್ಞನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲು. नेक्स्ट नंबर 7. इधर देखिए नंबर 7 क्या है. नंबर 7 ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 8. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು? ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 9. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೇನು? ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವರು. 10. ಬಜೆಟ್ ಎಂದರೇನು? ಆಯವ್ಯಯದ ಸಮತೋಲನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಎನ್ನುವರು. 11. ರೈತರು ಹೇಗೆ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರೈತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 12. ಹಸಿ ಮಸಿಗಿಂತ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಹಸಿ ಮಸಿಗಿಂತ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಕೃಷಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 वाक्यದಲ್ಲಿ उत्तरिसी, जो कि 2 या 3 जुमलों में जवाब देने के जो है सवालात यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे. देखें पहला सवाल. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಜನರಾಡುವ ಮಾತುಗಳಾವುವು? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखें. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು? तो हमारे देश के जो फौजी है वो किस तरह मजबूत होना चाहिए. देखें, ಹಸಿ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ, ಯುದ್ಧ ಎಂದರೆ ಸೈನಿಕರು. ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ಮೆರೆಯಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखें. ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತವಾದದ್ದು ಏಕೆ? ಅಥವಾ ಹಸಿಗಿಂತ ಮಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಲೇಖನ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕತೆ, ಕವನ ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ತರಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವುವು? ಆನ್ಸರ್. ರೈತರು ಒಂದೆಡೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಬೇಕು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಬೀಜ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ತಗುಲಿ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या बताना चाहता है, क्या पूछ रहा है. ಕೃಷಿಕರು ಉಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವುವು. जो किसान है, किसान ज़राअत करना छोड़कर जो स्ट्राइक करते हैं तो उसके होने वाले प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं, ये सवाल पूछ रहा है. देखें, ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಲೂ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಯಾರಿಸಲು, ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲು, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು. ರೈತರ ಬೆವರು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ರೈತರು ಭೂಮಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखें. ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿಯು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಚನ ಯಾವುದು. क्या है देखें. ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು. ಮೇಟಿಂ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕಡೆಗುಂ ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿಯು ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अजीज़ तुलबा, अब जो सवाल है वो 8 या 10 जुमलों में जवाब देने के सवालात आपको यहाँ पर आ रहे हैं. देखें, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. पहला सवाल, ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. जो देश का जो बजट होता है सालाना, उस बजट में जो क्या बोलते हैं फौजियों के लिए, जो मिलिट्री के लिए ज़्यादा जो बजट अनुदान निकालते हैं, क्यों, वो पूछ रहा है. देखें, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವರೇನು ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಳೆ ಚಳಿಯೆನ್ನದೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೈನಿಕರ ಬಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದುರಾಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೈನಿಕರು ಅಗತ್ಯ. ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಬಲರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು 3 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ, ಜಲಸೇನೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. अच्छा जवाब यहाँ पर आपको दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು. ಜವಾಬ್ ರಹಾ, ಹಸಿಯ ನಂತರ ಮಸಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಹಸಿಗಿಂತ ಮಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗದದ್ದನ್ನು ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಲೇಖನದಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ರಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಬರವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಈ ಗೌರವವಿರುವುದು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೆಟ್ಟಲು ತುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬದುಕಿಗೆ ಶಿವಶರಣ ಬಸವವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗಿನವರಿಗೆ ಮುನ್ನಡಿಯಂತಾಗಿದೆ.
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 2. ಕೃಷಿ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ. जो किसान है वो हिंदुस्तान की ज़राअत के एक रीढ़ की हड्डी के माने जाते हैं. इस सेंटेंस को क्या है, वजाहत कीजिए, इस जुमले की वजाहत कीजिए. ಹಸಿ ಮತ್ತು ಮಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಕೃಷಿ. ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೃಷಿಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರಂತಾಗುತ್ತೇವೆ, ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ನೆರಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದರೂ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದಲೂ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಯಾರಿಸಲು, ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಲು, ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು. ರೈತರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಲೇಖಕರು ರೈತರನ್ನು, ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯವಸಾಯ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು ಎನ್ನಬಹುದು. नेक्स्ट संदर्भदोड़ने विवरिಸಿ जो कि आरसी है. कौन कब किसको कहा, ये यहाँ पर क्या है पढ़ेंगे. देखें, ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು. ये जो स्टेटमेंट्स है ಆಯ್ಕೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಸಿಮಸಿ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ: ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿಮಸಿಗಿಂತ ಕೃಷಿ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೃಷಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯವಸಾಯವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट्स हैं. देखिए अजीज तुलवा, आप आसानी से पढ़ कर क्या है इनको याद कर लीजिए. देखें सेकेंड वन, ರೈತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಸಿಮಸಿ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ: ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ರೈತರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕು ಕೃಷಿಕರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೃಷಿಯನ್ನು, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ರೈತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರೀತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्टेटमेंट है. देखें, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಸಿಮಸಿ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ: ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಕೃಷಿಕರ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಪೆ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ರೈತರು ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 4 क्या है देखें. ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚದಷ್ಟು ಸಮಾಜವು ಪ್ರಗತಿ ಮೆಟ್ಟಲು ತುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಸಿಮಸಿ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಭ: ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹಸಿಗಿಂತ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದ ಇಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಲು ತುಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ: ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುದು ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. अजीज़ तुलबा, ये जो हम हसी मसी कृषि के बारे में तमाम सवालात के जवाबात और मश्क को पढ़ते हुए आपको जहन नशीन कराने की एक छोटी सी कोशिश किए हैं. आप इस सबक को बार बार सुनकर पढ़कर याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी से जहन नशीन हो सके. चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू.